बाजत रंग बधाई सी गोकुल बाजत रंग बधाई सकल कला परे पूरण प्रगटे सकल कला परे पूरण प्रगटे गोपेंद्र लाल गो साई श्री गोकुल बाजत रंग बधाई सकल कला परे पूरण प्रगटे सकल कला परे पूरण प्रगटे गोपेंद्र लाल गो साई सी गोकुल बाजत रंग बधाई नवसत साजय नवसत साजस जे ब्रज बिनता सुंदरी उठी उठी नवसत साजस जे ब्रज बिनता सुंदरी उठे उठी धाई कंचन थाल कंचन थाल बर मुगता फल कंचन थाल बर मुगता फल लाल धावाने आई श्री गोकुल बाजत रंग बधाई कंचन थाल रे
કંચન તાલભમ રે મુકતા ફલ લાલ વધાવાને આઈસી ગોકુલ બાજત રંગ બધાઈ ગાંધર્વ ગુની જૈન ગાંધર્વ गांधर्व गुनी जन ज्ञान करत है अगणित बाजा बजाई गांधर्व गुनी जन गान करत है गणित बाजा बजाए देत दाना देत दाना श्री गोपाल राय जो देत दाना गोपाल राय जो मानुवर खा जय रे लाई श्री गोकुल बाजत रंग बधाई देत दान श्री गोपाल राय जो देत दान श्री गोपाल राय जो मानो बर खाजर लाई सी गोकुल बाजत रंग बधाई आए देतया शिषय देतया शिषय देतया शीश सकल ब्रज बिनता अरे देतया शीश सकल ब्रज बिनता चिरंजीव गोकुल राय देतया शेष सकल ब्रज बिनता चिरंजीव गोकुल राय हरिदास
गोकुल प्रगटे हरिये दास प्रभु गोकुल प्रगटे सेवक के सुख दाई श्री गोकुल बाजत रंग बधाई हरिये दास प्रभु गोकुल प्रगटे हरिये दास प्रभु गोकुल प्रगटे सेवक के सुख दाई सी गोकुल बाजत रंग बधाई बाजत रंग बाजत रंग बधाई बाजत रंग बधाई श्री गोकुल बाजत रंग बधाई बोलो श्री गोपाल लाल की जय आ हा आवल्लभ को पारी वार फूले सब वल्लभ को परिवार फूले सब वल्लभ हेलो हेलो ठीक हेलो हेलो आय वल्लभ को परिवार फूले सब वल्लभ को परिवार फूले सब जानकी कुखे जगतपति आये परिपुराण अवतार फूले सब वल्लभ को परिवार वल्लभ को जानकी कुखे जगतपति आये परिपुराण अवतार फूले सब वल्लभ को परिवार फूले सब हेलो
જાકો જાને તરત નારદ મુનિ નિગમન પામે પાર જાકો જાને હાલો હાલો जाको ध्यान दरत है नारद मुनि जाको ध्यान दरत है नारद मुनि निगमन पामे पारे पारे शेष सहस्र मुख रटतय हो निशय शेष सहस्र मुख रटतय हो निशय पावत नहीं दो पार फूले सब वल्लभ को परिवार वल्लभ शेष सहस्त्र मुख हालो हालो रटत यहो निशय शेष सहस्त्र मुख रटत यहो निशय पावत नहीं तो पार फूले सब पावत नहीं तो पार फूले सब वल्लभ को परिवार हे परिवार हे परिवार क्षीर सागर में शेष सया करे क्षीर सागर में शेष सया करे ओटे आप दयाल क्षीर सागर क्षीर सागर क्षीर सागर क्षीर सागर में शेष सया करी क्षीर सागर में शेष सया करी पौधे आप दयाल दयाल अपनी सा आप करन को अपनी सा आ
आप करण को नाभित ब्रह्मा प्रकाश फूले सबे वल्लभ को ब्रह्मा विष्णु शिव
वल्लभ को परिवार हे परिवार हे परिवार वल्लभ को परिवार हे वल्लभ को परिवार भूले सबे वल्लभ को परिवार वल्लभ को परिवार हे परिवार हे એમનામાં જ રહેવા દો જેમ છે રે गोकुल में जो आनंद आजे गोकुल में जो आनंद आजे भयो गोकुल में आज आनंद भयो गोकुल में जन्मो कुंवर गोपेंद्र लाडी जन्मो जन्मो कुंवर गोपेंद्र लाडी लो सुख निदयानंद कंद गोकुल में प्रगटेला गोपेंद्र जन्म्यो कुंवर गोपेंद्र लाडीलो जन्म्यो कुंवर जन्म्यो कुंवर गोपेंद्र लाडीलो सुखनी दयानंद कंद गोकुल में जोयानंद गोकुल में गोकुल घेर घेर मंगल महामहोत्सव घेर घेर मंगल महामहोत्सव गावत गीत छू छंद आ
महामहोत्सव घेरे घेरे महामहोत्सव गावत गीत सुंदर गावत गीत गावत गीत गावत गीत आप आप मो देत बधाई प्रगटे पूरन चंद्रयाजे गोकुल में जुआनंद गोकुल में जुआनंद आप मो देत बधाई प्रगटे पुराण चंद गोकुल में दुयानंद आज गोकुल दुयानंद दुयानंद सुनि सेवक सुनि सेवक सबहन सुखयुपजो सुनि सेवक सबहन सुखयुपजो मीठो सकल दुख सुनि सेवक सब हन सुख उपजो
करण कल जुग में पूरण परमा प्रगट प्रमाण कारण कल युग में प्रगट प्रमाण कारण कल युग में पूर्ण परमानंद हरिदास हरिदास ओ हरिदास ये हरिदास प्रभु गोकुल प्रगटे श्री रघुनंदन नंद गोकुल में श्री रघुनंदन नंद गोकुल में दुआनंद हरिये दास प्रभु गोकुल प्रगटे श्री रघुनंदन नंद आजे श्री रघुनंदन नंद आजे गोकुल में बोलो श्री गोपाल लाल की जय। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज जय श्री गोपाललाल महाराज श्रीनी સુરત સૃષ્ટિ દ્વારા આયોજિત વન મનોરથ એટલે કે ઠાકોરજીને વનમાં આ વર્ષા ઋતુમાં પધરાવી અને વિશેષ ભાવનો આ મંગલ કાર્ય શ્રી સદગુરુદેવ સ્વામી અખંડાનંદ મેમોરિયલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ બરુમાળા આ મહાદેવજીના સાનિધ્યમાં સમગ્ર વૈષ્ણવ સમાજનું આ સ્ટેજ ઉપરથી સ્વાગત છે. વિશેષ કરીને મહાદેવજીના સાનિધ્યમાં પ્રભુ શ્રી ગોપાલલાલ, ગોપેન્દ્રલાલ, જમનેશ મહારાજ, લાલવડરાયજી મહારાજ, શ્રી યમુનાજી અંતરિક્ષમાં પંચ ભગવદીએ અહીંયા સ્થાન લીધું છે ત્યારે આ સ્ટેજ ઉપર પ્રભુ બિરાજે છે, સમગ્ર વૈષ્ણવ સમાજ બિરાજે છે ત્યારે મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી વિદ્યાનંદજી મહારાજ આપણા આ ભાવ કીર્તન કાર્યક્રમની અંદર પધાર્યા છે ત્યારે આપણે બધા જોરદાર તાળી પાડીને સન્માન કરીએ. ધન્યવાદ. આટલા સમયથી વન મનોરથ કરીએ એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રોગ્રામ આજનો સંખ્યાના હિસાબથી. ધન્યવાદ. તમે અડધી વાતને સમજી ગયા તે બદલ ધન્યવાદ. આટલા બધા રાજી રહેવાનું છે આજે આપણે 5:30 સુધી જે પ્રમાણે અહીંયાથી એનાઉન્સમેન્ટ થાય એ પ્રમાણે બધાએ આપણે ફોલોઅપ લેવાનું છે. અને ખાસ કરીને આ સૃષ્ટિની અંદર આપણે વૈષ્ણવ કરીએ છીએ, પરંતુ મહાદેવજી આ સૃષ્ટિના પ્રથમ વૈષ્ણવ છે. ત્યારબાદ આ બીજી બધી સૃષ્ટિની અને વૈષ્ણવની બધી રચના થઈ, અલગ અલગ પરંપરા બની અને એ સાનિધ્યની અંદર આ ડાંગ વિસ્તારની અંદર આપણે બધાને આવવાનું થયું. એ આપણે સૌભાગ્યશાળી છીએ. તમે બધાએ મારા ખ્યાલથી બરાબર નાસ્તો કર્યા છો, પરંતુ જ્યાં સુધી ઠાકોરજી બિરાજતા હોય, મહામંડલેશ્વર સ્વામીશ્રી અહીંયા બિરાજતા હોય, ત્યાં સુધી ધાર્મિક પ્રોટોકોલને બરાબર જાળવી અને આપણી મર્યાદા ન તૂટે, દેકારો સંસ્કાર કોઈ વસ્તુ નથી કરવાનું. શાંતિથી ઠાકોરજીના ચરણમાં આપણે કીર્તન રજૂ કરવાના છે. બધાએ ખાસ કરીને શાંતિથી સાંભળવાનું છે.
સખી આજ સુંદરવર દીઠો લાગે અમૃત પે અતિ મીઠો એ લાગે અમૃત પે અતિ મીઠો मैं तो दृष्टि पसारीने जोયું મારું તન મન સર્વે મોયું સખી વાત કહું એક મનની હું તો પ્યાસી છું મુખ દર્શનની અરે સખી આજ સુંદરવર દીઠો લાગે અમૃત પેયતિ મીઠો રૂડા દિશે સે રંગ બર રસિયા હે રસિયા રૂડા દિશે સે રંગ મારા નેત્ર કમળમાં વસિયા હું તો ફૂલ તણી પેરે ફૂલી કામ કાજ ધંધો તરવે ભૂલી હો સખિયા સુંદરવર દીઠો લાગે અમૃત પે અતિ મીઠો અતિ મીઠો બીજી વાત કશી ન સોહાયે એની પેરે ઉધામાં ધાયે મુજને મેળાવો રાસ વિહારી હું તો થઈ રહું દાસી તમારી અરે સખી આજ સુંદરવર દીઠો લાગે અમૃત
मुझने मेरे लावो रात विहारी तो हूँ थई उदासी તમારી અરે સખી આજ સુંદર વર દીઠો લાગે અમરત પ્રેયતી મીઠો મૂકી માન જાતું શું જુવતી વેગે તેડી લાવો ગોકુલપતિ કર જોડી કહે છે માધવદાસ અમને આપો શ્રી વ્રજમાં વાસ અરે સખિયા જ સુનિરવર દીઠો લાગે અમરત પ્રેયતી મીઠો. એ મૂકી માન જાશું છું એ જુવતી વેગે તેડી લાવો ગોકુલપતિ પર જોડી કહે છે માધવદાસ એ મને આપો વ્રજમાં વાસ હરે સખિયા જ સુંદર વર
શંભુ શરણે પડી માગું ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો એ દયા કરીને શિવદર આપો તમે અંગ ભસ્મ સ્મશાનની જોડી સંગે રાખો સદા ભૂતની ટોળી અંગે ભસ્મ સ્મશાનની ચોળી સંગે રાખો સદા ભૂત ટોળી ભાલે ચંદ્ર ધર્યો કંઠે વિષય ભર્યો અમૃત આપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો અરે શંભુ શરણે પડી માગું ઘડી રે ઘડી કષ્ટ આપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો અંગે ભસ્મ શમશાનની ચોળી સાથે રાખે સદા ભૂત ટોળી કંઠે વિષ ભર્યો અમૃત અમૃત આપો હે દયા કરી શિવદર આપો શંભુ શરણે પડી માગું ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરીને શિવદર આપો નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય રામેશ્વરા શિવ રામેશ્વરા હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓ રામેશ્વરાય શિવ સોમેશ્વરાય રામેશ્વરાય શિવ સોમેશ્વરાય
ભાવેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ભાવેશ્વરાય શિવ ભાવેશ્વરાય હર હર ભોલે. ગુજરાતીમાં બોલું? આપ સૌને વૈષ્ણવજનોને અહીંયા જોઈને ભગવાન ભાવ ભાવેશ્વર મહાદેવના દરબારમાં ખૂબ જ આનંદ થઈ રહ્યો છે અને હું મારા વતી આ ટ્રસ્ટ વતી તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું. લોકો કહે છે ઉપરવાલાની કૃપા, એમ હાથ બતાડીને કહે ઉપરવાલાની, તમારા ઉપર તો ખરેખર ઉપરવાળાની કૃપા છે. ઉપર ભાવ ભાવેશ્વર બેસેલા છે. વૈષ્ણવાનામ યથા શંભુ, હમણાં જ આ ભાઈએ વાત, શું નામ આપનું? ભરતભાઈ. સર્વશ્રેષ્ઠ वैष्णव भगवान शिव, वैसे ही सर्वश्रेष्ठ शैव भगवान विष्णु, दोनों के स्वरूप का चिंतन कीजिए आप. મહાદેવ છે તમોગુણના અધિષ્ઠાત્રી દેવતા. તમ એટલે અંધારું, અંધારાનું સ્વરૂપ કાળું કાળું જ હોય. અને ભગવાન વિષ્ણુ છે સત્વગુણના દેવતા. એમનું સ્વરૂપ ઉજાસવાળું હોય, ધોલું ધોલું હોય, સફેદ હોય. પણ તમે ચિંતન કરો તો ભગવાન શિવ માટે કહેવામાં આવે કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ. હવે કર્પૂરનો જે વર્ણ છે એ કયો છે? સફેદ કે કાળો? કપૂર આપણે જે પેટાવીએ તો એનું કલર કેવું? સફેદ. અને ભગવાન વિષ્ણુ એ સત્વગુણના દેવતા છે, પરંતુ ગગન સદૃશમ. વિષ્ણુ માટે શું કહેવામાં આવે? અને ભગવાન શ્યામ સુંદરને તમે કાળીઓ કહો કે નહીં કહો? હું કામ કહું છું ભાઈ કાળીઓ કાળીઓ? એકબીજાના સ્વરૂપના ચિંતનમાં એ બંને દેવતાઓ એવા ખોવાઈ જાય છે કે એકબીજાના શરીરનું વર્ણ પણ ચિંતન કરતાં કરતાં બદલાઈ જાય છે. એટલે એકદમ સાચી વાત છે, શિવ અને વિષ્ણુ જુદા જુદા નથી જ, એક જ સ્વરૂપ છે. અને આજે આપ સૌ કોઈ વૈષ્ણવજન ભગવાન શિવના દરબારમાં ગોપાલલાલજીના ગીતો ગાઈ રહ્યા છો, સંપ્રદાયના ભજનો ગાઈ રહ્યા છો, અષ્ટછાપના કવિઓના ભજનો ગાઈ રહ્યા છો. આ સામાન્ય વાત નથી. હમણાં જ ભરતભાઈએ જ કીધું, આપનું આજ સુધીનું વનયાત્રાનું સૌથી મોટામાં મોટું કાર્યક્રમ આજે થયું છે. કારણ કે આજે જ તમે ભાવ ભાવેશ્વર પાસે આવ્યા છો. એનું નામ જ છે ભાવ ભાવેશ્વર. શું નામ છે?
તમારામાં ભાવ છે તો ભાવેશ્વર તમારી સાથે છે. અને ભગવાન તો ભાવના ભૂખ્યા. એટલા માટે બીજું મને ઓમ નમઃ શિવાય સાંભળીને બી સારું લાગ્યું. આ વૈષ્ણવો ઓમ નમઃ શિવાય બોલે. અરે આ લોકોને તો શિવાનું બોલવામાં પણ પરેજ હોય. તમારી જાણકારી માટે કહું છું અને હમણાં એક આનંદ તમને આપવાનો બી છું. હું પોતે શ્રીમદ ભાગવતનો વક્તા છું અને ભારત વર્ષમાં હિન્દી ભાષી પ્રાંતોમાં સેંકડો ભાગવતો મેં કરી છે. અને કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રી એમના દીકરા હતા કરદમ ઋષિ. તમે લોકો ઓળખો છો કે નહીં ખબર નહીં. એ મારા ક્લાસમેટ હતા વારાણસીમાં 1964-65માં. ત્યારે શાસ્ત્રીજીએ શ્રીમદ ભાગવત પર અનેક ટીકાઓ પ્રકાશિત કરાવડાવી હતી અને કરદમે જ મને ગિફ્ટમાં આપી હતી વારાણસીમાં. આજ સુધીમાં મારા પાસે પડેલી છે. એટલે હું તમારા માટે બી જાણું છું. તમે કોણ છો એ બી મને ખ્યાલ છે. અષ્ટસાપ શું છે એ બી મને ખ્યાલ છે. અષ્ટયામ સેવા શું હોય છે એ પણ મને ખ્યાલ છે. ફક્ત તમને એટલું જ કહીશ, તમે ધન્યવાદના પાત્ર છો. ભેદભાવ રહિત થઈને શંભો શરણે પડી એ પણ તમે ગાયું. અન્યથા લોકોના મોઢાથી એવી બધી વાતો નીકળતી નથી. ભજનો ગાતા નથી લોકો. વૈષ્ણવાચાર્યોમાં પરસ્પર વિભેદ હોય એવું હું નથી માનતો. આચાર્ય વલ્લભનું હું બહુ સન્માન કરું છું. શ્રીમદ ભાગવતના દસમ સ્કંદમાં 21મા અધ્યાયનું નામ છે વેણુ ગીત. ક્યારેક સાંભળ્યું? નહીં સાંભળ્યું હોય. 5 ગીતો શ્રીમદ ભાગવતના પૂર્વાર્ધમાં દસમ સ્કંદમાં પ્રસિદ્ધ છે. એમાંથી પહેલો ગીત છે વેણુ ગીત. અને આ જે વેણુ ગીત છે ને તમારા પાસે ટાઈમ? પરસ્પર પ્રીતિનું સંદેશવાહક ગીત છે. સમજણ પડી મારી વાત? ભગવાન શ્યામ સુંદરે ગોપાંગનાઓનું દર્શન આપ્યા, જોયા. અને ગોપાંગનાઓએ ભગવાન શ્યામ સુંદરને જોયા, એકબીજાને જોયા. જોતાની સાથે શું થાય એ તમને ખબર છે. તમે સંસારી સારી રીતે ઓળખો છો. પણ હું જે વાત કરી રહ્યો છું એ ડિવાઇન લવની વાત કરી રહ્યો છું. આ દિવ્યાતિ દિવ્ય પ્રેમ છે. पहली मुलाकात ही बस प्यार बन गई. पहली मुलाकात ही बस प्यार बन गई. नीची नज़र ही इश्क का इकरार बन गई. एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के हो गए. वास्तव में देखा जाए ना मित्रों, तो ये आँखों का नज़ारा ही अलग है.
21वें अध्याय का छठा श्लोक है वेणु गीत का, जिसमें गोपांगनाएं भगवान श्री कृष्ण से कुछ कह रहे। मित्रों, इस एक श्लोक के ऊपर 21 दिन मैंने व्याख्यान किया था बम्बई में। अब अपने पास तो 21 मिनट भी नहीं है, खाली संकेत करता हूँ। अरे वीर, देखो तो सही, ભગવાનના માથા ઉપર મોરની પાંખનું મુકુટ લાગેલું છે. બરહ એટલે મોરની પાંખ, આપીડ એટલે મુકુટ, બરહા પીડમ, મોરની પાંખનું મુકુટ લાગેલું છે. તમને શું ભાઈ લાગેલું હોય તો ધ્યાનથી સાંભળજો. વ્યંગ્ય તમને શું બોલો છે ને ભાઈ? અમને આખો દિવસ આખી રાત પાછળ પાછળ ફર્યા કરીએ, એનું સ્મરણ કર્યા કરે, અમારું કાંઈ ઠેકાણું નહીં મળે. અને આપેલી મોરની પાંખ ક્યાં પહોંચી ગઈ? બોલો, ક્યાં પહોંચી ગઈ? સિર પર. તો અમારા કરતાં તો આ મોરની પાંખ બહુ જ સારી. અમે ગોપિકાઓ છીએ, અમે કૃષ્ણ ભક્તાઓ છીએ, અમે સેવિકાઓ છીએ, समर्पिकाओ છે. पर आ मोरनी पाँख, और उसको भी देखो मज़े की बात, केवल इसी एक सेंटेंस को बोल के मैं बात पूरी कर दूंगा. इस मोर की पाँख को भी देखिए आप. मोर ने गिराया, मोर ने गिराया उसे, कृष्ण ने उठाया. किसको उठाया? गिरे हुए को. कृष्ण का काम ही है गिरे हुए को उठाना. वो मोर की पाँख गिराई गई. अब उस गिरी हुई पाँख को अगर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछोगे, अगर हम स्पर्श कर लें तो हमें क्या करना चाहिए, तो कहेगा 11 बार मिट्टी से हाथ धोना, साबुन से भी नहीं, क्योंकि वो हाड़ का है, मोर का हाड़ का है और त्याज्यांश है, गिराया गया है. स्पर्श नहीं करना, स्पर्श करना तो 11 बार मिट्टी से हाथ धोना. कन्हैया ने क्या किया? उसको उठाया. अरे मित्रों, नसीबदार हो जो गले में गोपाल, श्री गोपाल लिख करके बैठे हो. जो सुख होत गोपाल ही गाए. बोलो, गोपाल ही गाए. गोपाल ही गाए. गोपाल ही गाइए. जो सुख होते गोपाल ही गाए. जो सुख होई गोपाल गाइए. होत, जो सुख होत, सूरदास जी महाराज का पद है. मित्रों, कन्हैया ने उठाया, माथे पे लगाया. पंडितों के चक्कर में पड़ोगे तो कहेंगे कि तुम हाथ धोना, मिट्टी से धोना, साबुन से नहीं धोना. कन्हैया ने कहा तुम पंडितों के चक्कर में मत पड़ो, तुम स्रोत स्मार्त चक्करों में न पड़ो, केवल तुम मेरी ओर देखो, मैं तुमको उठाऊंगा और माथे पे लगा लूंगा. किसकी ओर देखो? बोलो न जोर से. फिर किसकी ओर देख रहे हो? हाँ?
संसार की ओर देखोगे कोई नहीं उठाएगा, तुम्हारे घर वाले भी नहीं उठाएंगे। और कन्हई की ओर देखोगे तो याद रखना, यूं तो हर दिल किसी पर फिदा होता है, यूं तो हर दिल किसी पे फिदा होता है, मगर प्यार करने का एक तौर जुदा होता है। लाख संभालने पर भी इंसान गिरता है, लाख संभालने पर भी इंसान गिरता है, मगर झुककर जो उठा ले वही कन्हई होता है, वही कन्हई होता है। इसलिए मित्रों, कह रही हैं वो, हमसे तो अच्छी मोर की हाँ, हम यहाँ खड़ी हैं और वो यहाँ लगी हुई है। बस इतना ही रखूं। ओम शांति। સ્વામીશ્રીએ ખૂબ રૂઢી રીતે વાતને મજબૂતાઈથી બેસાડી આપણા ઠાકોરજી પ્રત્યેની ભાવના, શિવ સાથેનો જે સંબંધ અને અમુક વધારે જાણકાર અથવા તો બહિર્મુખ કે શિવ એવો શબ્દ ન બોલે અને વિવાદમાં પડે એ બહિર્મુખ કહેવાય. વૈષ્ણવ તો વૈષ્ણવ છે, પરંતુ શિવનો અનાદર કરવો એ આપણી કોઈ औकात નથી. बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप ऊपर जाना, महादेव का दर्शन करना। मेरे महादेव यहाँ से नीलकंठ हुए हैं, आप देखना। पुजारी को बोलना दर्शन करवाए, जल डाल देगा। यहाँ से इतना भाग उनका नीला हो गया है। जब हम लेके आए थे उनको ग्वालियर से प्रकट करके, इतनी जानकारी दे देता हूँ कि ये 6 टन वजन है इसका। कितना वजन है? 6 टन। ठोस मूर्ति है, ये पोकल नहीं है। मेरा महादेव पोकल नहीं है, इतना ठोस है, तभी तो मैं भागवत की कथा करता हूँ। और फिर भी मेरी शिव निष्ठा में कहीं कमी नहीं, गोपाल निष्ठा में मेरी कहीं कमी नहीं। मैं दोनों को एक ही मानता हूँ, एक ही मानता हूँ। और उसी बात को सिद्ध करने के लिए 11 जून 11:15 और 11:30 बजे 2000 में, प्रतिष्ठा तो हुई थी 2000 में 16 अप्रैल को, और 11 जून को हम अभिषेक कर रहे थे। बड़े बड़े विद्वान नासिक से पधारे थे, बैठे थे सामने, और हमारे देखते ही देखते यहाँ से वो नीले हो गए, नीले। और वो भी पूर्वाभिमुख, ये दिशा पूर्व है। जिस समय उन्होंने विष प्राशन किया था, विष पिया था, महादेव का मुंह पूर्व दिशा में था, इसलिए पूर्व दिशा का ही मुंह यहाँ से कंठ नीला हुआ है। जानते हो मैं क्या समझता हूँ? मेरा कन्हई आकर के बैठ गया है उसमें। इसलिए दोनों में मैं तादात्म्य का अनुभव करता हूँ। और मेरे व्याख्यानों के अंदर, मेरे प्रवचनों में आप बिल्कुल समन्वय सुनेंगे। मैं आचार्य वल्लभ का तिरस्कार नहीं कर सकता, भगवान शंकराचार्य का तिरस्कार नहीं कर सकता, किसी भी आचार्य को मैं केवल प्रणाम कर सकता हूँ। हमसे तो श्रेष्ठ हैं वे लोग जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया हुआ था। और वही प्रभु मुझे यहाँ साक्षात दर्शन देने के लिए नीलकंठ होकर के और बैठ गए हैं। आप लोग दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। ये मूर्ति नहीं है, वो साक्षात महादेव बैठा हुआ है। आप कह करके जाइए अपनी बात, आपको वापस आना ही पड़ेगा। સ્વામીશ્રીએ નિષ્ઠાપૂર્વક વાત કરી. સમયને અનુસંધાને ખરેખર એમના સાનિધ્યમાં આનંદ આવ્યો, પણ આપણે મર્યાદામાં બંધાયેલા છીએ, એટલા માટે ખાસ કરીને અત્યારે આપણી રસોડાની ટીમને અહીંયા બોલાવી છે સ્વામીશ્રી. ગઈકાલે
અમને હિંમતભાઈ, અલ્પેશભાઈ, અશ્વિનભાઈ, ભાઈ વિરાણી, ઘણા જ બધા મિત્રો, નામ લઉં તો બહુ બધા છે, પણ 15 મિત્રો અહીંયા ગઈકાલે આવી. અહીંયા દીદીએ અમને બહુ સારો એવો સહકાર આપ્યો, આપશ્રીના સાનિધ્યમાં સારો સહકાર મળ્યો અને 1000 વૈષ્ણવો પ્રસાદ લઈ શકે એવી વ્યવસ્થા કરવા માટે આ લોકો સવારે 5 વાગે જાગી. વાહ. અને અગાધ પરિશ્રમ આપણી માટે લીધો છે. એટલે આપણા આ માનવંતા સ્વયંસેવક માટે એક વખત તાળી પાડીએ. આ તાળીમાં એનો થાક બધો ઉતરી ગયો છે. વિશેષ કરીને અહીંયા જ્યારે આપણે પરમિશન લેવા માટે આવ્યા અને અહીંયા 750 છોકરીઓ અહીંયા છાત્રાલયમાં ભણે છે અને રહે છે. 50 બ્રાહ્મણો છે, વેદ બ્રાહ્મણો, અને 50 આ મંદિરના કર્મચારી છે. એટલે 50 બ્રાહ્મણો માટે અને 50 મંદિરના કર્મચારી માટે આપણે ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને દીકરીઓ માટે આપણે નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરી છે. પરંતુ દીદીએ અહીંયા અમને રજૂઆત કરેલી કે જૂતા ચપ્પલ પહેર્યા વગર જો રસોઈ બનાવવામાં આવે તો અમારા ભૂદેવો પ્રસાદ લેશે. આ લોકોએ આજ સવારથી જૂતા ચપ્પલ નથી પહેર્યા. એટલા માટે એમ છે કે તમારી તાળી એમને આશીર્વાદ બની જાય. ધન્યવાદ. હિંમતલાલ, તમારે કામ હોય, રમેશભાઈ, દિનેશભાઈ, તો જઈ શકો છો. સ્વામીશ્રી 2 મિનિટ માટે જય શ્રી ગોપાલલાલ મહારાજ શ્રીની સુરત સૃષ્ટિ પ્રભુ શ્રી ગોપાલલાલના સાનિધ્ય તરફથી આપ શ્રીને શાલ, ઉપરણો અને ઠાકોરજીના અધરામૃતનો પ્રસાદ આપી અને અમે સૌ તમારું સન્માન કરવા માગીએ છીએ. ભાઈ શ્રી ભીખાભાઈ ધોળા, પ્રવીણભાઈ કાકડિયા અને સાથે કમલેશભાઈ જોડાય, ત્રણેય મળી સ્વામીશ્રીને આપણો સકલ સૃષ્ટિનો જે ભાવ છે એ એમના ગળામાં અર્પણ કરશે. એક બેગમાં બધો સામાન છે, એક પછી બસ. પહેલો ઉપણો ધરો. ઉપણો છે એ ગોપાલલાલના ઘરનો એક સિમ્બોલ છે. તમે આ પકડી રાખો, થેલી નીચે મૂકી દો. બોલો શ્રી ગોપાલલાલ કી જય. શ્રી ગોપાલલાલ કી જય. બોલો શ્રી ગોપેન્દ્રલાલ કી જય. ત્યારબાદ સ્વામી શ્રી ત્રિબિજરાજે બટુકભાઈને વિનંતી કરીશ, ભીમજીભાઈ સાથે પધારે, હિંમતભાઈ પણ પધારે. ત્રણેય મળી અને આ સ્વામીશ્રીનું સન્માન કરશે. યે બડ ભાગી મોર અવાજ નથી કરવાનો. યે બડ ભાગી મોર, યે બડ ભાગી મોર, जिनके पंख से मुकुट बनत है, जिनके पंख से मुकुट बनत है, वो बड़ भागी ये बड़ भागी मोर, ये बड़
ગોપાલ બેઠે ભોજન કરત ગોપાલ बात के सारे बैठे भोजन करत गोपाल मधुमेवा पकवान मिठाई मधुमेवा पकवान मिठाई व्यंजन भात भात के सारे बैठे भोजन करत गोपाल करत लावत पाक सब भीतर पहुँचे महारानी पीर सतबर तारे लावत पाक सब भीतर पहुँचे लावत पाक सब भीतर पहुँचे महारानी पीर महारानी पीर सतबर थार सतबर थार आयारो गदयानंद भरी पियारो निरखी रही जो बन निहार बैठे भोजन करत गोपाल करत गोपाल आरोगतया आरोगतयानंद भरी पियारो निरखी रही जो बन निहारे बैठे भोजन करते गोपाल करते गोपाल ताकत चकोरन देत प्यारी को हरस परस दो करत बिहार ताकत चकोर
જાઓ ગૌલોકવાસી નાનીબેન મોહનભાઈ કાકડિયા જેમની આજે નિર્વાણ તિથિ છે. ફરીવાર બોલું, ગૌલોકવાસી નાનીબેન મોહનભાઈ કાકડિયા ગામ તોતણિયાળા હસ્તે ઘનશ્યામભાઈ 5100 રૂપિયા આપે. બોલો શ્રી ગોપાલ લાલ કી જય. જનકભાઈ અમરસિંહભાઈ રતનપર 1100 રૂપિયા. દેવરાજભાઈ પ્રેમજીભાઈ રતનપર 2500 રૂપિયા. મંજીભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ હડમતિયા 2500 રૂપિયા. વિપુલભાઈ દેવરાજભાઈ મોરડિયા ગામ રતનપર હસ્તે દેવરાજભાઈ 5000 રૂપિયા. પ્રવીણભાઈ રામજીભાઈ ગોટી ગામ ઉજળવાવ 1100 રૂપિયા. વિશાલભાઈ રમેશભાઈ મોરડિયા 1100 રૂપિયા. બોલો શ્રી ગોપાલ લાલ કી જય. શ્રી ગોપાલ લાલ કી જય. શ્રી ગોપેન્દ્ર લાલ કી જય. શ્રી જમુનેશ મહાપ્રભુ કી જય. શ્રી લાલજી મહારાજ કી જય. શ્રી યમુના મહારાણી કી જય. પંચ ભગવજન કી જય. અહીંયાથી કોઈએ પ્રસાદ લેવા માટે એનાઉન્સમેન્ટ ન થાય મારું ત્યાં સુધી કોઈએ નથી જવાનું, ખાસ યાદ રાખશો. 5100 રૂપિયા ગૌલોકવાસી રાજેશભાઈ શ્યામજીભાઈ મોરડિયા ગામ ઝીંઝાવદર. ત્યારબાદ સમગ્ર હોલની અંદર બેઠેલી મહિલા મંડળ તરફથી દરેક ગામની દરેક શહેરની અહીંયા જેટલી પણ મહિલા આવ્યા છે એ તમામ મહિલા તરફથી 16800 રૂપિયા આપે. બોલો શ્રી ગોપાલ લાલ કી જય. કાપડી ગામ પરેશભાઈ બાબુભાઈ ગોટેવના 1100 રૂપિયા આપે. હરેશભાઈ 5700. વાલજીભાઈ કંથારિયા 200 રૂપિયા. રાકેશભાઈ ખીમજીભાઈ દિયોરા માલપરા 500 રૂપિયા. હલો, જે મહિલા મંડળના 16800 બોલ્યો એની અંદર બીજા 5780 રૂપિયા એડ કરીને કુલ મળીને જે ટોટલ થાય મહિલા મંડળ તરફથી. બોલો ગોપાલ લાલ. ચંદનના ચોક પુરાઈ રે, ત્યાં ચંદનના ચોક પુરાઈ રે, ત્યાં માનુની મંગલ ગાયે રે, ત્યાં માનુની મંગલ ગાયે રે, ત્યાં માનુની મંગલ
મંગલ ગાયે રે ત્યાં માનો ને મંગલ ગાય રે હડ મતીએ એ હો હડ મતીએ મચો મહાખેલ રે વલભાણ મળ્યું છે અલભેલ રે વલભાણા મળ્યું છે અલબેલે રે વલભાણ મળ્યું છે અલભેલ રે વલભાણા મળ્યું છે અલબેલે રે ત્યાં ટોડલે તોરણ બાંધ્યા રે ત્યાં ટોડલે તોરણ બાંધ્યા રે ટોડલે તોરણ બાંધ્યા રે ત્યાં ટોડલે તોરણ બાંધ્યા રે ત્યાં તેલ ફૂલેલ જ સીંધ્યા રે ત્યાં તેલ ફૂલેલ જ કીધા રે ત્યાં તેલ ફૂલેલ જ સીંધ્યા રે ત્યાં તેલ ફૂલેલ જ કીધા રે જય હો ચોપડાવી હો ચોપડાવી સે મીઠડાની માળા રે ચોપડાવી છે મીઠડાની માળા રે સોરઠ દિવસ નાથ કર્યા છે સોરઠ દિવસ નાથ કર્યા છે રઘુનંદન ગુણ જાણ રે હો રઘુનંદન ગુણ જાણ હો જીવ સમાપ કર્યા છે સોરઠ જીવ સમાપ કર્યા છે રઘુનંદન ગુણ જાણ રે રઘુનંદન ગુણ જાણ હે અંગત
પ્રાણ આવો ને મારા વિઠળા જીવન પ્રાણ. અંગ તમારું અતિ અળવીલું, અંગ તમારું અતિ અળવીલું, મીઠડી મોહન બા મીઠડા જીવન પ્રાણ આવો ને મારા મીઠડા જીવન પ્રાણ. જય હો વૈષ્ણવ સમાજ ને જય હો. अजीब दास ताल है, कहाँ शुरू कहाँ प्रथम, ये मंजिल है कौन सी, नमो सके नमो सके, ला 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 ला. તમે ધીરે ધીરે પધારો યમુનાજી, તમે ધીરે ધીરે પધારો. ધીરે પધારો મહારાણી, તમે ધીરે પધારો મહારાણી યમુનાજી. ધીરે પધારો, ધીરે પધારો મહારાણી. તમે ધીરે ધીરે પધારો, હે તમે ધીરે ધીરે પધારો મહારાણી, તમે ધીરે ધીરે પધારો. પદ્મ પુરાણે એ પદ્મ પુરાણે પદ્મ પુરાણે મહિમા से भारी वेद पुराणे वखाणी हे मां वेद वखा हे वेद पुराणे वखाणी यमुनाजी तमे धीरे पधारो मारा